Good afternoon, children. I am your maths teacher, Mrs. Manimeglai. In today's class, we are going to learn Algebra exercise 3.2. First of all, let me recap the previous portion now. In previous class, you learnt about polynomial. Do you remember that? Yes, polynomial. This algebraic expression consists of constants as well as variables. In that you learnt about what is meant by terms, coefficient, and then degree of the polynomial, standard form of the polynomial, as well as arithmetic of polynomial. That is, you have to add, sub, and then multiply the given polynomials. These things you have already learnt in the previous class. Now in today's portion, you are all going to learn value and zeros of a polynomial. That is, value and zeros of a polynomial. They may give any polynomial. You have to find the value of that polynomial as well as the zeros of the polynomial. Shall we start today's class? Yes. Value of a polynomial. What is meant by value of a polynomial? Value of a polynomial p of x at x is equal to a is p of a obtained on replacing x by a. A belongs to capital R, that is A belongs to real number. What is given here? Value of a polynomial. Value of a polynomial na என்னன்னு பாருங்க. ஒரு polynomial கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. கொடுத்துருக்கிற polynomialோட வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி ஒரு polynomialோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது? Let me explain with an example. Let p of x be a polynomial. P of x is equal to x plus 1. In this, they may give any real number as a value, that is x value. ஏன்றது ஒரு ரியல் நம்பர். அந்த ரியல் நம்பர் வந்து நீங்கள் எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க. எக்ஸுன்ற இடத்துல ஏதாவது ஒரு ரியல் நம்பர் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதனோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ பி ஆஃப் 2, எக்ஸோட வேல்யூ 2 கொடுக்குறாங்கன்னா பி ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்ற பிளேஸில் 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க. 2 + 1 gives ஆன்சர் இஸ் 3. So, the value of this polynomial is 3. So, நம்ம xோட வேல்யூ 2 தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்ல. அவங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதனோட ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனா அதுக்கு பேர் தான் வேல்யூ ஆஃப் அ polynomial. So, a is a real number. It is given that a is a real number. What is my real number? Real number is nothing but both rational as well as irrational numbers are said to be real numbers. Do you understand this? Yes. And next thing, roots of a polynomial equation. Roots of a polynomial equation. Roots என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். In general, if p of a equal to 0, we say that a is a zero of the polynomial. In general, if p of a equal to 0, we say that a is a zero of the polynomial. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? p of a அப்படின்னா ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கொடுத்துருக்கிற பாலினாமியலுக்கு ஒரு வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாலினாமியலோட ஆன்சர் 0ன்னு வந்துருச்சுன்னா அந்த ஏன்ற வேல்யூ அந்த ரியல் நம்பர் தான் உங்களுக்கு என்னது 0 ஆஃப் த பாலினாமியல் சொல்கிறாங்க. ஸோ let I explain with an example now. Let p of x is equal to 2x minus 2. They may give x is equal to 1. ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. x is equal to 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த xன்ற பிளேஸில் என்ன சப்ஸ்டியூட் ஆகணும்? 1ன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆகணும். ஸோ p of 1 equal to 2 இப்படி இருந்தால் என்ன அது? மல்டிப்ளைன்ற மீனிங். ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு கான்ஸ்டன்ட்டும் வேரியபிளும் 2 into x. ஸோ எக்ஸுன்ற பிளேஸில் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 2 into 1 minus 2. 2 into 1 gives 2. 2 minus 2 gives answer is 0. So, x equal to 1 substitute பண்ணா நமக்கு இந்த polynomial என்னவா மாறிடுச்சு? 0வா மாறிடுச்சு. அப்போ இந்த 1 தான் என்னது? 0 of this polynomial. Suppose 2 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல 2 substitute பண்ணுங்க. 2 2s are 4 ஆகும். 4 minus 2 gives 2ன்னு வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு 0 ஜீரோவா இல்லை. அப்போ இந்த வேல்யூ என்னது? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் நாட் அ பாலினாமியல். ஐ மீன் 0 ஆஃப் த பாலினாமியல். ஜீரோவாக அது மாற்றலை அப்படின்னும் போது அது 0 ஆஃப் த பாலினாமியல் சொல்லக்கூடாது. நம்ம எப்போ அந்த பாலினாமியல் வந்து ஆன்சர் 0ன்னு வருதோ
அப்போ தான் அந்த வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல்னு சொல்லுவோம். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், ஏ இஸ் த ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. திஸ் இஸ் செட் டு பி பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். கொடுத்துருக்குற பாலினாமியலை எழுதி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம்னா கொடுத்துருக்க பாலினாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஏதாவது ஈக்குவேஷன் இருக்கலாம், ஒய் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறோம். பாலினாமியல் பி ஆஃப் ஒய் எடுத்துக்கிறோம்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனில் இந்த ஏன்ற வேல்யூ, இப்போ இதில் என்ன வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள், ஒன்னுன்றது தான் வேல்யூ. இந்த இடத்துல இந்த பாலினாமியல் எப்போ ஜீரோ ஆகும், ஒய்ன்ற பிளேஸில் -1 போடுங்க, -1 + 1 = 0. அப்போ ஒய்ன்ற பிளேஸில் -1 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த பாலினாமியல் என்னவா மாறிடுது, ஜீரோவாக மாறிடுது. கரெக்டாக? அப்போ ஜீரோவாக மாறிடுதுன்னா அப்போ ஒய்ன்ற வேல்யூ என்ன வேல்யூ, ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் சொல்லுவோம். அப்போ அதே வேல்யூவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண கொடுக்குறாங்களோ கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடுச்சுன்னா அது ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல். சம்டைம்ஸ் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளே இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ ஒய்க்கு வந்து -1 கொடுத்தா இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதுன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த வேல்யூ நம்மளே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல். அந்த வேல்யூக்கு பேர் தான் ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல். அதே வேல்யூவை என்ன சொல்லலாம், ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனோடைய ரூட்னு சொல்ல போகிறோம். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? அண்ட் தென் நோட், இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பாருங்கள். நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் அ பாலினாமியல் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல். என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஒரு பாலினாமியலுக்கு இத்தனை வேல்யூ தான் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோஸ், அதாவது இத்தனை வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ஜீரோவாக மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு நம்பர் கொடுத்து ஜீரோவாக மாற்றலாம், பாலினாமியல் வந்து ஜீரோவாக மாறும். இன்னொரு நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஜீரோவாக மாறலாம். ஸோ எத்தனை ஜீரோஸ் வேணாலும் அமையும். அதாவது ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் வந்து எத்தனை வேல்யூஸ்க்கு வேணாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி கிடைக்கும் போது அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிகிரி வந்து x² + x + 2 இந்த மாதிரி ஒரு பாலினாமியல் இருக்குன்னா இதனோட டிகிரி என்ன, 2 இஸ் த டிகிரி. ஏன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் நம்ம, அதாவது வேரியபிளோட பவரில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். 2 இருக்குது, இங்கே வேரியபிளோட பவரில் 1 இருக்குது, இங்கே வேரியபிளே இல்லை. அப்போ அதனோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து டிகிரி கிடைக்காது. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது, 2 தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ. அப்போ டிகிரி வந்து 2. இப்போ டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியலை விட நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் வந்து குறைவாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்னவாக இருக்கலாம், ஒன்று 2வாக இருக்கலாம், இல்லை 2வை விட லெஸ்ஸராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன். அப்போ இந்த பாலினாமியலை எத்தனை வேல்யூ ஜீரோவாக மாற்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி 1ஆக இருக்கலாம், இல்லை 2 வேல்யூஸாக இருக்கலாம். அந்த வேல்யூஸை நம்ம செக் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? And then second note, number of zeros depends on the line or curves intersecting x-axis. நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஈஸியஸ்ட் வேலை, இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டைரெக்டாக வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஃப் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸ். இது எக்ஸ் இருக்குது, இது ஒய்யாக இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த கொடுத்துருக்குற எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் ஏதாவது ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறோம், ஒரு பேரபோலா ட்ரா பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லாம் படிச்சிருக்கீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட், isn't it? எஸ். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி வருது. அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க. பாயிண்ட்லாம் பிளாட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ இந்த மாதிரி இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை இடத்துல இந்த லைன் டச் ஆகிருக்கு பாருங்கள், ஒரே ஒரு இடத்துல தான் டச் ஆகிருக்கு. அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிருக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள். ஒரு இடத்துல டச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து 1. சப்போஸ் அதே கிராஃப் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி பேரபோலா அமையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை இடத்துல இந்த பேரபோலா டச் ஆகிருக்கு பாருங்கள், இங்கே ஒரு வேல்யூ, இங்கே ஒரு வேல்யூ, 2 பிளேஸில் டச் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் 2. அப்போ உங்களுக்கு வந்து 2 வேல்யூ வந்து அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனை வந்து ஜீரோவாக மாற்றும்னு அர்த்தம். சப்போஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச்சே ஆகலை, அப்போது
எப்போ இந்த பேரபோலா ட்ரா பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தான் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனுக்கு தான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இந்த பேரபோலா நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த கிவன் பாலினாமியலை எத்தனை வேல்யூ ஜீரோவாக மாற்றும்? நம்ம 1 வச்சா தான் ஜீரோவாக மாறணும் இல்லை, எத்தனை வேல்யூ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், -1 -2 +3 -4 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த பாலினாமியலை ஜீரோவாக மாற்றக்கூடியதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிருக்கிற பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணுங்கள். அது 2 வேல்யூஸில் டச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 2 வேல்யூஸ் வந்து இந்த கிவன் பாலினாமியலை ஜீரோவாக மாற்றும். இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த கிராஃப் டச்சே ஆகலை, அப்போ எத்தனை வேல்யூ வரும்? உங்களுக்கு நோ வேல்யூ. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் 0. எந்த வேல்யூமே உங்களுக்கு வந்து ஜீரோவாக அந்த பாலினாமியலை மாற்ற முடியாதுன்ற மீனிங். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? இதுதான் உங்களுக்கு கிவன் நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. Now let me move to the exercise sum. It's a very simplest sum. Find the value of the polynomial. Here some polynomial is given. F of y equal to f of y ன்னு கொடுத்தாலும் polynomial தான். ஸோ ஒய்ன்ற வேரியபிள் இருக்கிறதால இங்கே ஒய்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, எஃப் ஆஃப்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எஃப் ஆஃப், ஜி ஆஃப், பி ஆஃப் என்னன்னாலும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே பாலினாமியல் தான் மென்ஷன் பண்ணும். f of y equal to 6y minus 3y square plus 3. இதுதான் given polynomial. நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதனோட ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அட் y equal to 1. அப்போ yன்ற பிளேஸில் என்னவா சேஞ்ச் ஆகணும்? 1ன்னு சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துங்க. இந்த பாலினாமியல் எழுதிட்டோம். பாலினாமியல் எழுதிட்டு இதில் ஃபஸ்ட் ரோமன் மட்டும் எடுத்துருக்கோம். நம்ம y equal to 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒய்ன்ற பிளேஸில் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஒய் இருக்கிற இடம்லாம் ஒன்னாக மாறணும். ஸோ எஃப் ஆஃப் 1 6 into y. ஸோ 6 into 1 மைனஸ் சிம்பிள், as it is மைனஸ் சிம்பிள், 3 bracket ஒய்ன்ற பிளேஸ் ஒன்னாக மாறிடும். ஆல்ரெடி பவரில் 2 இருக்குது, ஸோ ஸ்கொயர் போட்டாச்சு, ப்ளஸ் 3. ஸோ இந்த பாலினாமியலில் ஒய் பிளேஸ் எல்லாமே என்னவா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? ஒன்னாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ பவரில் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் தான் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணணும். 1 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் 1. 1 into 3 gives 3. So 6 into 1 gives 6 minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 get cancelled. So answer is 6. So f of 1 equal to 6 is the answer. Same model. So y என்ற place மட்டும் என்னவா மாறப்போகுது? -1 மாறப்போகுது இந்த given polynomial. So second one பாருங்க. y equal to -1. So substitute in the given polynomial. F of -1 equal to 6 into -1 minus 3 into -1 whole square plus 3. So y என்ற place மட்டும் -1 change ஆயிடுச்சு. So -1 whole square is nothing but -1 into -1 that gives +1. Minus into minus plus, so 1 into 1 gives 1. So 6 into -1 gives -6. -1 square பண்ணா 1 ன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. So 1 into -3 gives -3 plus 3. Here -3 plus 3 get cancelled. So -6 is the final answer. So f of -1 equal to -6. And then third sum, y equal to 0. y in place என்னவா சேஞ்ச் ஆகணும்? 0 ன்னு சேஞ்ச் ஆகணும். So f of 0, அதே பாலினாமியல் எடுத்துக்க போகிறோம். y place மட்டும் 0வாக மாற்ற போகிறோம். So 6 into 0 minus 3 into 0 square plus 3. 0 into any values gives 0. Again 0 into any values gives 0 plus 3. So plus 3 is the final answer. Second sum. If p of x is equal to x square minus 2 into root 2x plus 1. root 2 போடும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி போடுங்க. ஓகேவா? root 2 இந்த மாதிரி போடுங்க. ஓகேவா? இதில் வந்து உங்களுக்கு பாதி கட்டாக இருக்கும், நீங்கள் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் ஃபைண்ட் p of 2 into root 2. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் given polynomial. பாலினாமியல் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த வேல்யூன்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கொடுக்கல. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபைண்ட் p of 2 root 2. அப்போ p of அப்படின்னும் போது எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள்? 2 root 2 இருக்குது. அப்போ given polynomial என்னது? given polynomial இதுதான் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க? 2 into root 2. ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட் ரோமன் மாடல்லையும் கொடுக்கலாம், இல்லை இந்த மாடல்லையும் கொடுக்கலாம். ஸோ சேம் மீனிங் தான். எக்ஸுன்ற பிளேஸில் என்னவா சேஞ்ச் ஆகணும்? 2 root 2 சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ 2 root 2 whole square minus minus again 2 into root 2 already கொஸ்டின்லேயே இருக்குது. ஸோ 2 root 2 எக்ஸுன்ற பிளேஸ் 2 root 2 சேஞ்ச் ஆகுது ப்ளஸ் 1. 2 root 2 whole square இதுக்கு மீனிங் புரியுதா பாருங்கள்? 2 root 2 whole square means 2 root 2
ரெண்டு முறை மல்டிப்ளை ஆகணும். இட் மல்டிப்ளைஸ் 2 times. ஸோ என்ன ஆகும் பாருங்கள், 2 into root 2 into 2 into root 2. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளைஸ் வித் கோஎஃபிஷியன்ட், அதாவது இது உங்களுக்கு ஹோல் பார்ட். இது ரேஷ்னல் நம்பர், இது இர்ரேஷ்னல் நம்பர். ரேஷ்னல் இன்ட்டு ரேஷ்னலோட மல்டிப்ளை ஆகணும். இர்ரேஷ்னலோட மல்டிப்ளை ஆகும். எப்போ ஆர்டர் வந்து சேமாக இருந்தால் தான் இர்ரேஷ்னலோட மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ 2 into 2 gives 4 வந்துருச்சா. root 2 into root 2 gives 2. ஸோ ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ரேடிகண்ட் உடைய வேல்யூ, அதாவது ஆர்டரும் பவரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா, இது √2 ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும்போது ஆர்டரும் பவரும் சேமாக இருந்தால் ரேடிகண்ட் வில் பி தி ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ இந்த இடத்துல 4 into 2ன்னு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் சேம் மல்டிப்ளிகேஷன், 2 into 2 4, √2 into √2 gives 2 plus 1. 4 2s are 8, again 4 2s are 8 plus 1, plus 8 minus 8 get cancelled, so 1 is the answer. Third sum, find the zeros of the polynomial in each of the following. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த given polynomialல இதனுடைய zeros of the polynomial, இந்த polynomialல இந்த வேரியபிள் given வேரியபிள் என்னன்னு பாருங்கள், x. given வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆஃப் த polynomial மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டாக, இதுதான் உங்களுக்கு given கொஸ்டின். இந்த இடத்துல x - 3ன்னு இருக்கா. இப்போ எக்ஸுன்ற இடத்துல என்ன போட்டால் இது வந்து 0 ஆகிடும். இங்கே -3 இருக்குன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே +3 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துடும், 3 - 3 0 மாறிடும். கரெக்டாக. ஸோ அதை டைரெக்டாக பார்த்தாவே சொல்ல முடியும். சில சம்முக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஆல்ரெடி தெரியும் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் p of x is equal to 0 அப்படின்னு போட்டால் இது பேர் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த பாலினாமியலை நான் ஈக்குவேஷன் பேட்டர்னுக்கு எடுத்துக்கணும். p of x is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ p of x வேல்யூ என்ன, x - 3ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், ஈக்குவல் டு 0. -3 இந்த பக்கம் என்ன வந்தால் என்ன ஆகும், +3 மாறும். ஸோ x is equal to 3. -3 will becomes +3. So x is equal to 3. அப்போது இது 0 இந்த given polynomial 0 மாற்றக்கூடிய வேல்யூ எது, 3ன்ற வேல்யூ தான் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ x is equal to 3 is the zero of the polynomial. And then second sum, p of x is equal to 2x plus 5. So write the polynomial equation, 2x plus 5 equal to 0. அதாவது polynomial வேல்யூவை இங்கே எடுத்து வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த +5 ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் சேஞ்ச் ஆகும்போது -5 சேஞ்ச் ஆகிடும். இது ரெண்டும் மல்டிபிள் இருக்குது. ஸோ 2 ஈக்குவலுக்கு அந்த சைட் சேஞ்ச் ஆகும்போது டிவைடுக்கு வந்துடும். ஸோ x is equal to -5/2 will be the final answer. Third sum, q of y equal to 2y - 3. Same. Take the polynomial equation, q of இங்கே என்ன கொடுத்துருவோம் அந்த polynomial as it is அப்படியே எடுத்துங்க. q of y equal to 0. 2y substitute பண்ணுங்க. 2y - 3 equal to 0. -3 will become +3 here. Here it is in multiple. So 2 will comes to the denominator. Y is equal to 3/2 will be the final answer. Fourth sum, f of z equal to 8z. f of z equal to 0 polynomial equation எடுத்துட்டோம். So polynomial substitute பண்ணுங்க. 8z equal to 0. இது ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது. ஸோ 8 will comes to the denominator to the right hand side. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது இன்னொரு டினாமினேட்டருக்கு வரும். ஸோ z equal to 0 divided by 8ன்னு வரும். 0 divided by any values give 0 only. 0வை எந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 0 தான். இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. பட் எனி வேல்யூ டிவைடட் பை 0, எந்த ஒரு வேல்யூ கொடுத்து பை 0ன்னு இருந்தால் இட்ஸ் அன்டிஃபைன்டு, நாட் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ அன்டிஃபைன்ட் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த வேல்யூமே 0வால் டிவைட் ஆகாது. நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி போட்டோம்னா மேத்தமெட்டிக்கல் எரர்னு காட்டும், உங்களுக்கு அன்டிஃபைன்டுன்னு காட்டும். ஸோ எந்த வேல்யூமே 0வால் டிவைட் ஆகாதுன்றதை மைண்டில் வச்சுங்க. ஸோ 0 டிவைடட் பை எனி வேல்யூஸ் கிவ்ஸ் 0. Fourth sum, p of x is equal to ax when a not equal to 0. அதாவது என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள், p of x equal to ஒரு polynomial கொடுத்துட்டாங்க axன்னு. ஆனால் ஏன்ற வேல்யூ என்னவா, 0 கிடையாதான். 0 இல்லை அப்படின்னா வேறு எந்த ஒரு ரியல் நம்பராகவும் இருக்கலாம். இந்த இடத்துல வேரியபிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா x மட்டும்தான் வேரியபிள். ஏவும் ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்க மிஸ் அதுவும் வேரியபிள்னா இல்லை. ஏன்றது ஒரு ரியல் நம்பர், ஆல்ரெடி நம்ம பாலினாமியலில் படிச்சிட்டோம். ஸோ ஏ இஸ் அ ரியல் நம்பர். அப்போ ரியல் நம்பரில் 0 கிடையாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ வந்து 0 கிடையாது. ஏன் ஏ 0 கிடையாதுன்னா, ஏ 0ன்னு போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாலினாமியல் என்ன ஆகிடும், ஆல்ரெடி 0வாக தான் இருக்குது. கிளியர் ஆகிடுச்சா? அதனால் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க,
ஏன்ற வேல்யூ 0 கிடையாதுன்ற ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன், ரைட் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் p of x is equal to 0. p of x வேல்யூ என்ன? ax. ஸோ ax equal to 0. இங்கே இருக்கிற ஏன்ற வேல்யூ ஒரு ரியல் நம்பர். ஸோ அது டினாமினேட்டருக்கு வந்தால் ஈக்குவல் கன்சைட் போகும்போது டினாமினேட்டருக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ x is equal to 0 divided by aன்னு வரும். 0 divided by a gives 0 will be the final answer. And then sixth sum, h of x is equal to ax plus b, a not equal to 0, a, b are real numbers. aவும் b ரெண்டுமே real numbers ஆயிடுச்சு. ஸோ aவும் b real number, x மட்டும்தான் variable. ஸோ h of x is equal to 0, polynomial equation எடுத்துட்டோம். ax plus b equal to 0 கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ bring this b to the right hand side. என்னது real number. ஸோ நம்பர்ன்றதுனால நம்ம ஈக்குவல் கன்சைட் கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ மைனஸ் பி ப்ளஸ் பி வந்து மைனஸ் பியாக சேஞ்ச் ஆகிடும். இது ரெண்டும் ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது. எக்ஸ் இஸ் த வேரியபிள் அண்ட் ஏ இஸ் அ ரியல் நம்பர். ஸோ ஏவை வந்து நம்பராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அதை ஈக்குவல் கன்சைட் கொண்டு போகிறோம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ, டினாமினேட்டருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஃபோர்த் சம், ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இப்போ என்ன நம்ம பார்த்தோமோ அதே தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு வேல்யூவை, அதாவது ஒரு கிவன் பாலினாமியலை எந்த வேல்யூ 0 ஆஃப் த பாலினாமியலாக மாற்றோன்னு பார்த்தோம். சேம் ப்ராசஸ் ரூட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 0 ஆஃப் த பாலினாமியல்னாலும் ரூட்னாலும் சேம் மீனிங் தான் இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன், அதே ப்ராசஸ் தான். ஈக்குவேஷன் வந்து பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்குவல் டு 0ன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ அப்படியே எழுதுங்க. -6 will come to the right hand side and it will become +6. So it is in product. So bring this 5 to the right hand side. So it will comes to the denominator. X is equal to 6 divided by 5 will be the final answer. So in the polynomial root என்ன? 6 by 5. ஸோ இதனோட ரூட் எப்படின்றத ரூட்னாலும் 0 ஆஃப் த பாலினாமியலும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டேன். அப்போ எக்ஸுன்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். 5x minus 6 is equal to 0 இல்லையா? எக்ஸுன்ற பிளேஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? 6 by 5. ஸோ 5 into 6 by 5 minus 6 is equal to 0. So 5 get cancelled, plus 6 minus 6 gives 0. அப்போ இந்த ரூட் வேல்யூ நீங்கள் கொண்டு போய் பாலினாமியலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த பாலினாமியல் என்னவா மாறுது? 0 ஆஃப் த பாலினாமியலாக மாறுது. இப்போ இந்த 0க்கும் ரூட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டுபிடிக்கிற ரூட் வேல்யூ தான் அந்த பாலினாமியலோடைய 0 ஆஃப் த பாலினாமியல். Second Roman, x plus 3 equal to 0. So x plus 3 equal to 0. Bring this 3 to the right hand side. It will become -3. So x is equal to -3 will be the final answer. Third sum, 10x plus 9 equal to 0. Bring this 9 to the right hand side. It will become -9. And it is in product. So bring this 10 to the right hand side. It comes to the denominator. So x is equal to -9 divided by 10. Fourth sum, 9x minus 4 equal to 0. So take the polynomial equation 9x minus 4 equal to 0. Bring this minus 4 to the right hand side. It will become +4 and it is in product. So bring the real number to the right hand side. So 9 will come to the denominator. So x is equal to 4 by 9 will be the final answer. Fifth Roman, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them or not. கொடுத்துருக்குற வேல்யூ பாருங்கள். அதாவது கொடுத்துருக்குற பாலினாமியலுக்கு ஒரு வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது 0 ஆஃப் த பாலினாமியலா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? p of x is equal to 2x minus 1. ஸோ x வேல்யூ இஸ் 1/2. ஸோ எக்ஸுன்ற இடம் என்னவா மாறணும்? 1/2 சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். எக்ஸுன்ற பிளேஸ் 1/2 சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. எக்ஸுன்ற பிளேஸ் 1/2 சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. 2 get cancel, 1 minus 1 வரும் உங்களுக்கு. ஸோ 1 minus 1 is 0. அப்போ given value இந்த polynomial என்னவா மாற்றிடுச்சு? 0வா மாற்றிடுச்சு. ஸோ x is equal to 1/2 is the 0 of the polynomial. Second Roman, p of x is equal to x cube minus 1. polynomial இது. xன்ற place என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். polynomial எழுதுங்க. and then x place will comes to 1 cube minus 1 already questionல இருக்கு. 1 cube is 1 3 times multiply ஆகணும். 1 into 1 into 1 gives 1 only. 1 minus 1 gives 0.
ஸோ இந்த பாலினாமியல் என்னவா மாறிடுச்சு, ஜீரோவாக மாறிடுச்சு. எந்த வேல்யூக்கு, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் த ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல். பாலினாமியல் எழுதலாம், அப்படி இல்லைனா பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதினாலும் அது பாலினாமியல் தான் மென்ஷன் பண்ணும். தேர்ட் சம், பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அண்ட் எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் பி பை ஏ. ஸோ எக்ஸ்ன்ற பிளேஸ் என்னவா மாறணும், மைனஸ் பி பை ஏ மாறணும். எக்ஸ்ன்ற பிளேஸ் மைனஸ் பி பை ஏ. ஹியர் ஆல்சோ எக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் minus b by a plus b. a get cancel. Minus b plus b becomes 0. So, this value is the 0 of this polynomial. So, final answer உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. Next, fourth sum. p of x is equal to x plus 3 into x minus 4. x is equal to 4 and x is equal to minus 3. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இந்த இடத்துல 2x கொடுத்துருக்காங்கன்றதுனால இதை 4னும் இதை மைனஸ் 3னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது. கான்செப்ட் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4னு இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது ஜீரோவாக வருதான்னு செக் பண்ணணும். அகெயின் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 இதே ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுவும் ஜீரோவாக மாற்றுதான்னு செக் பண்ணணும். இதுதான் உங்களுடைய கொஸ்டினே. ஸோ ரைட் த பாலினாமியல் ஆஸ் இட் இஸ். இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4, ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ எக்ஸ் பிளேஸ்லாம் 4னு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். 4, 4. Here also 4 change பண்ணியாச்சு. P of 4 equal to 4 plus 3 gives 7. 4 minus 4 gives 0. 0 into any values gives 0 only. So, இந்த polynomial உங்களுக்கு என்னவா மாறிடுச்சு, 0வா மாறிடுச்சு. எந்த வேல்யூக்கு, x is equal to 4 வேல்யூக்கு. So, x is equal to 4 is the 0 of the polynomial. And then second value என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x is equal to minus 3. So, if x is equal to minus 3, x என்ற placeல என்னவா change ஆகணும், minus 3 change ஆகணும். So, p of minus 3 equal to minus 3 plus 3 into minus 3, here it is minus 4. Given equationல x என்ற place மட்டும் minus 3 change பண்ணிருக்கோம். Minus 3 plus 3 get cancel. Minus 7, minus 3, minus 4. If you add and put the minus symbol, it will becomes minus 7. கரெக்டா? ரெண்டு வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடணும். ஸோ minus 7 வந்துருச்சு. 0 into any values gives 0 only. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே உங்கள் பாலினாமியலில் ஜீரோவாக மாற்றிடுச்சு. ஹென்ஸ் 4 and minus 3 are the zeros of the polynomial. இது ரெண்டுமே என்னது, இந்த பாலினாமியலோடைய zeros of the polynomial ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். லாஸ்ட் ரோமன், find the number of zeros of the polynomial following polynomials represented by their graphs. கிராஃப் மூலிமா இதுக்கு எத்தனை zeros of polynomial find out பண்ண முடியும், number of zeros of the polynomial கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நோட்டில் கொடுத்துருந்தேன். அந்த நோட்டில் பாருங்கள், உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் எத்தனை பாயிண்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த கிராஃப் டச் ஆகிருக்கோ அத்தனை zeros of the polynomial உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எத்தனை பாயிண்டில் டச் ஆகிருக்கு, 2 பாயிண்டில் டச் ஆகிருக்கு. the graph intersects the x axis. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் பார்க்கணும், ஒய் ஆக்சிஸை பார்க்கக்கூடாது. the graph intersects the x axis at 2 points. the number of zeros of p of x na polynomial. The number of zeros of p of x is equal to 2 will be the final answer. உடனே நீங்களே சொல்லலாம். இப்போ செகண்ட் சம், இந்த x axisல எத்தனை பாயிண்ட் டச் ஆகிருக்கு பாருங்க, 1, 2, 3. So the graph intersects the x axis at 3 points. The number of zeros of p of x is 3. ஸோ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் x ஆக்சிஸில் இத்தனை பாயிண்டில் டச் ஆகிருக்கு, அதனால் இதனோட நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் 2, 3 அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். இதில் இந்த பேரபிளில் பாருங்கள், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிருக்கா, இல்லை ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் டச் ஆகிருக்கு. ஸோ த கிராஃப் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். த பாலினாமியல் வில் நாட் ஹேவ் சொல்யூஷன். இந்த பாலினாமியலுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை, அதாவது ஜீரோஸ், நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஃபோர்த் சம், த கிராஃப் இன்டர்செக்ட்ஸ் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் 1 பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் தான் எக்ஸ் ஆக்சஸோட லைன், கரெக்டாக? ஸோ 1 பாயிண்டில் தான் டச் ஆகிருக்கு. த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸஸ் 1 will be the final answer. And last sum, the graph intersects the x-axis as 1 point. இந்த point தான் உங்களுக்கு x-axisல touch ஆகிருக்கு. So only 1 point in the x-axis போது the number of zeros of p of x is 1. I think you have well understand today's portion. Thank you children.